Good evening, Vanakkam. Welcome to Indian Economic and Cultural Center's online program on Operation Ganga and how Prime Minister Narendra Modi ji has put India first in this operation rescue mission. We have with us very eminent people, Professor Kanagasabapathi ji, Chairman in charge ICSSR, and he has done a lot of research on native perspectives on Indian economic and cultural thought. And also we have with us Sai Krishna ji, who's a technocrat and a retired IRS officer. He's also a startup guru. And we also have with us JVC Sriram ji, who needs no introduction. He's a TV personality and also a very good political and analytical thinker and strategist. In fact, he was one of the two people who called out the 2019 election to the exact number 303. Good evening, sirs. We are happy to have you all here. May now hand over the session to Professor Ji to share a few words, and then we'll move into the session. Yes. Dear JVC Sriram, dear Sai, dear Jagannathan, and my dear friends. Today, we have two bright young nationalistic minds working in different fields, Mr. Sriram and Mr. Sai, with us to discuss about the Operation Ganga, the Government of India's initiative to evacuate Indians from the war-torn Ukraine. As far as India is concerned, under Mr. Modi, always India first remains the policy. So whether it was Afghanistan or Yemen, now it is Ukraine. India first approach is the prime objective behind the Government of India's policy. I know very well when we were facing a lot of troubles from WTO. Now WTO is almost defunct. It was the Modi government in 2015-16 who put India's interest ahead of, in spite of the compulsions of these big so-called developed countries. And from then onwards, the economic path at the international level started moving in India's direction. So similarly now it's India first, and we all know that we have already evacuated almost 22,000 people. That's what Ministry of External Affairs says. And it further says that already in the last 24 hours, there were more than 15 or so MiG planes landed in that war-torn area to evacuate our people. Government of India has deputed 4 senior ministers to help the rescue operations. And we know how the Government of India is working, because many students say that when vehicles carrying with Indian flags move around, then they are allowed free entry. So whether it is Russian army or Ukrainian army, they give us free pass due to the efforts of our Prime Minister. Now Russia remains our long-term ally. But as far as this war is concerned, our Prime Minister spoke to the presidents of both the countries, and we wanted peace. But in spite of it, war is going on, so it is our duty to rescue our citizens first, and we are doing it. Just a little earlier, our friend Jagannathan was saying the case landed just today. But we started our work much earlier. Advisories were given from the time when war was about to break, and we are to a very large extent succeeding in our efforts. It's all due to the diplomatic, strategic approaches of the Modi government. So today we have two knowledgeable youngsters who have studied this subject, who are going through this subject in detail. So I request each of them to initially speak for about 10 to maybe 15 minutes, and then we can discuss the finer aspects.
So first, I request our friend Mr. JVC Sriram to share his point of view. ஸ்ரீராம், நீங்க தமிழ்லயும் பேசலாம், என்ன இது பைலிங்குவலா வச்சிருக்கோம். You're on mute. Sure. First, I think, it's my pleasure and honor to share the screen with Professor Kanagasabapathi. I've heard a lot about him, and having listened to him for a few minutes, it's an honor to share the screen space along with Mr. Sai Krishna and Mr. Jagannathan. அது இங்க வரதுக்கு எனக்கு மிக்க நன்றி. நீங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கும் மிக்க நன்றி. நம்ம மக்களுக்கு மறதி ரொம்ப ஜாஸ்தி. நம்ம ஏன்னா இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஆபரேஷன் கங்காவை பத்தி இன்னைக்கு பேசுறோம். நான் ஆரம்பிக்கிற டாபிக் என்னமோ ஒரு டைவர்ஷன் டாபிக்கா இருக்கலாம், நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா ரொம்ப கவலைத்தக்க விஷயம் என்னன்னா, இந்தியாவுக்கே உலகத்துக்கே சரி, இந்தியாவுக்கு ரொம்ப, and that too Tamil Nadu people have got this memory of short term amnesia and long term amnesia very well. Okay, so இத நம்ம சொல்லணும், சொல்லிட்டே இருக்கணும். இது ஒரு வாட்டி இல்ல ரெண்டு வாட்டி இல்ல, எங்கெங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதோ சொல்லிட்டே இருந்தாதான் மகண்டக்குள்ள போகும். இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறது 2014 இருந்து திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அத ஒரு கொள்கை, அதையும் தாண்டி ஒரு சித்தாந்தமா தான் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு, ஒரு ஐடியாலஜி. இப்ப பாரத் மாதா கி ஜெய், ஜெய் ஹிந்த்லாம் ஒரு ஸ்லோகன் கிடையாது. அது ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நேஷனலிஸ்டிக் பிரைட கிண்டல் பண்ணணுங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த விதமான ஸ்லோகன். அது வெறும் ஸ்லோகனா இருந்தா மட்டும் பத்தாது. அதாவது நமக்கு ஸ்வதேசி மூவ்மெண்ட்னு வந்தது, அதுக்கப்புறம் பி இண்டியன் பை இண்டியன் வந்தது, அப்புறம் மறந்து போயிட்டோம். ஒரு பக்கெட் வாங்கணும்னா கூட, ஒரு மக்கு வாங்கணும்னா கூட நம்ம சைனா கிட்ட தான் போக வேண்டிய நிலைமை வந்தது. இதை மாற்றணும் அப்படிங்கிற போதுதான் இப்ப ஆத்ம நிர்பர் பாரத்னு வந்தது. ஆத்ம நிர்பர் பாரத்னா என்ன? நம்ம சுய கால்ல நம்ம நிக்கணும், செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். அது பெருசால இருந்து ஆரம்பிக்காம சின்னதுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட ஆரம்பிச்சார். கடந்த 2 வருடங்களாக, அதுக்கு முன்னாடியும் நான் போவேன், எனக்கு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருக்கேன், 10-15 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருக்கீங்க. சோ அதனால கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் போயிட்டு வருது பெட்டர். எஸ். அதாவது 2020 நம்ம entered into what I called in my bookல, நான் no reference point புக் எழுதும்போது இந்த கொரோனா பத்தி அதனுடைய இம்பாக்ட் பத்தி எழுதும்போது நம்ம ஒரு பீக் ஆஃப் வியூகா வேர்ல்ட்னா என்ன? வொலட்டாலிட்டி, அன்சர்டனிட்டி. வொலட்டாலிட்டினா மாற்றங்கள் பயங்கரமா இருக்கும், யாரும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அன்சர்டனிட்டி, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. காம்ப்ளெக்சிட்டி, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம், எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஆம்பிகுவிட்டினா என்ன? எனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆனாலும் ஒன்னும் டிசிஷன் எடுக்க முடியல. சோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம கோவிடுக்குள்ள போனோம். அந்த சமயத்துலதான் அவர் புட் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறத அவர் ஒரு ஆத்ம நிர்பர்ங்கிறது ஒரு சொல்லு கிடையாது, ஒரு பேச்சு கிடையாது. அதை நடவடிக்கையில நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு இந்தியா முழுவதும் லாக்டவுன்ல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கும்போது மார்ச் 30ஆம் தேதிக்கு இவர் கூப்பிடுறார். பாரத் பயோடெக்கும் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட்டையும் கூப்பிட்டு எனக்கு தடுப்பூசி வேணும் யான்ற. இது எப்படி இருக்குன்னா, ஜான் எஃப் கெனடி கூப்பிடுவாரு அவங்களுடைய நாசா சயின்டிஸ்ட. I want to safely land a man on the moon and bring him back safely to earth. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் கம்ப்ளீட்டட். நாங்க அம்ஸ்ட அவனை அப்படியே விட்டுட்டேன், அவனை திரும்பி அந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி சொல்லிட்டு ஜனவரி 16, 2021 தடுப்பூசி கொடுக்க ஆரம்பித்து இன்றைக்கு ஒரு 15 மாதம் கூட முடியல. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி இந்தியன் ஹஸ் பீன் வேக்சினேட்டட். இன்னைக்கு நான் பல விவாதங்கள்ல, பல மேடைகள்ல நான் பேசக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, if we did not have that indigenously manufactured 2 vaccines, we would have been beggars in the international arena. பிச்சைக்காரர்களாக நம் உலக அரங்கில் நின்று கொண்டிருப்போம்னு. சோ அவருடைய டிட்டர்மினேஷன் நம்ம திங்க் பண்றதெல்லாம் விட ஒரு பல ஆயிரம் மடங்கு அதிகமா திங்க் பண்ணக்கூடியவர். சோ இன்றைக்கு அந்த கோவிட் வேக்சின் நமக்கு வரலன்னா, 3வது வேவ்ல நான் ஒரு இடத்துல போய் ஒரு தந்து சொன்னேன், டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு கேஸ் 14 லட்சம் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, ஆனாலும் நமக்கு தடுப்பூசிகள் போட்டிருக்காங்க, அதனால சேஃபா வந்துருவோம்னு.
இன்றைக்கு பல இந்தியர்களுக்கு வந்தது, பல இந்தியர்கள் டெஸ்ட் கூட பண்ணல. ஏன்னா அவரோட நம்பிக்கை என்ன, ஓகே இந்த 2 டேப்லெட் டாக்டரே சொல்ல ஆரம்பிச்சா, ஓகே அப்பாக்கு வந்துச்சா உனக்கு கூட வரும்பா, இந்த டேப்லெட் நீ கூட வச்சுக்கோ, தடுப்பூசி போட்டுட்டு இருக்கல, ஒன்னும் ஆகாது, எல்லாம் சரியா போயிடும். சோ அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறது. அது ஒரு பெரிய விஷயமா, அதெல்லாம் முன்னாடியே ஆச்சு. சோ ஏன்னா இன்றைக்கு இந்த ஆபரேஷன் கங்காங்கிறதுக்கு வரும்போது நம்ம ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயும் போகணும். எதுக்காக ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போகணும்னா, நான் எனக்கு கண்ணுக்கு எழுத்தாப்ப நான் பார்த்திருக்கேன் சார். ஏமன்ல வந்து இவாக்குவேஷன் நடக்கும் பொழுது நான் வந்து மாசம் மாசம் நைரோபிக்கு போகக்கூடியவன். இன்றைக்கு இல்ல, முன்னாடி நைரோபிக்கு போகக்கூடியவன். பிசினஸ் வந்து நைரோபில, கென்யால இருக்கு. நான் வரும்பொழுது 2 முறை நான் பார்த்திருக்கேன். மும்பை ஏர்போர்ட்ல சென்னையில இருந்து மதுரையில இருந்து வந்தவங்க, அவங்களுடைய கதையை நான் கேட்டிருக்கேன். அதாவது எப்படி இந்தியன் ஏர்போர்ஸ், அதாவது ஜெனரல் வி.கே. சிங் அவரே பர்சனலா போய், அப்ப வந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அவர்கள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரா இருந்தாரு, எடுத்துன்னு வந்தாங்க, எப்படி கூட்டிட்டு வந்தாங்க, எவ்வளவு ஸ்விஃப்டா கூட்டிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு ஆபரேஷன் கங்கா. இன்னைக்கு ஆபரேஷன் கங்காங்கிறது வந்து ஒரு மிகவும் கஷ்டமான செயல். ஏன்னா ஏமன்ல நடந்து உடனே சொல்லலாம், கல்ஃப்ல வந்து நாங்க அவ்வளவு பேரை நாங்க எவாக்குவேட் பண்ணோம். கரெக்ட் தான் சார். அந்த கல்ஃப் ரைட்ஸ் தான் எங்க அண்ணன் வந்து அப்பதான் சவுதி அரேபியாக்கு போறாரு. எங்களுக்கு நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். 1990 எங்க அண்ணனுக்கு பையன் பிறந்து அவனுக்கு புண்ணியாஜனம் முடிஞ்ச 2வது நாள் அவன் சவுதி அரேபியா போயிடுவான். எங்க அண்ணன், என்னுடைய ஒரே சகோதரர். சோ அதனால நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நிறைய. அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கல்ஃப் வரும்போது உங்களுக்கு விண்டோ ஆஃப் டைம் வந்து நிறைய இருந்தது. ஒரு 2 மாசம் 3 மாசம் இருந்து பிளான் பண்ணி நம்ம ஈராக்ல இருந்து கொண்டு வரதுக்கான we had enough time and resources to bring them back. இது வந்து ஒரு சடன் கான்ஃபிளிக்ட். இதை வந்து ப்ரோஆக்டிவா நீங்க மெஷர் பண்ணலையான்னு கேட்டீங்கன்னா மெஷர் பண்ணாங்க. அதனால தான் அட்வைசரியே கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதியிலிருந்தே எனக்கு தெரிஞ்சு பிப்ரவரி 2nd வீக்குள்ள இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு போர் வரக்கூடிய விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் கடந்து ஆபரேஷன் கங்கான்னு ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணி, அதற்கு முன்னாடி அவர் எடுக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைப்பாடுகள் பாருங்க, ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ் பாருங்க. திரு ப்ரொஃபசர் சார் சொன்னாரு, நம்மளுடைய லாங் டேர்ம் ஆலை பார்ட்னர் ரஷ்யா, நம்மளோட துணை நின்று இருக்காங்க அவங்க. நம்மளுடைய ட்ரேடிங் பார்ட்னர் அமெரிக்கா. அது உண்மையான விஷயம் தான். 2 பேரையும் பகச்சிக்க கூடாது, யுக்ரைனையும் பகச்சிக்க கூடாது. நமக்கு வேணுங்கிற முதல் விஷயம் என்ன, நம்மளுடைய குழந்தைகள் இந்தியாவுக்கு திரும்பி சேஃபா வரணும். அது ஒண்ணுதான் என்னுடைய முதல் குறிக்கோள். அதாவது ஒரு ஒரு ரிஷினாலதான் இந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ண முடியும், ஒரு சாதாரண மனுஷனால திங்க் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதுல எந்த விதமான, நான் வந்து அங்க அப்ஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா, இங்க நான் வந்து அப்ஸ்டெயின் பண்ணிக்கிறேன், என்னுடைய அரசியல் நிலைப்பாடுகள் இந்த போரை பத்தி இந்த தாக்குதல் பத்தி அப்புறம் பேசுறேன் நான். ஓகே, முதல்ல நீங்க வந்து வாரம் நிறுத்துங்க, முதல்ல பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க. அதற்கு முன்னாடி என்னுடைய முக்கியமான விஷயம், ஏன்னா ஒவ்வொரு நாடும் தனக்கு என்ன முக்கியம், தன்னுடைய மக்களை பாதுகா. இந்திய மக்கள் 303 சீட்டுகள் கொடுத்த காரணம், நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கொடுத்த காரணம் என்னன்னா ரெனியூடு கான்பிடன்ஸ் கொடுத்த காரணம், நீங்க இருந்தா எங்களுக்கு பாதுகாப்பு. அது பாகிஸ்தானா இருந்தாலும் சரி, சைனாவா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி வேற இடத்துல போர் நடந்தாலும் சரி, நீங்க இருந்தீங்க, நீங்க அந்த தலைமையில நீங்க டெல்லியில உட்கார்ந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பாதுகாப்பு. அதற்கு பதில், அதற்கு வந்து அதை வந்து நிலைநாட்டுற மாதிரி ஆபரேஷன் கங்கா. அந்த ஆபரேஷன் கங்காக்கு வந்து உடனே கமெண்ட் அடிப்பாங்க. ஏன்னா இதுக்கு மினிஸ்டர்லாம் எதுக்கு போறாங்க, நான் ஹாலிடே போறாங்களா? கிடையாது. ஏன்னா நான் வந்து ஈஸ்டர்ன் யூரோப் போயிருக்கேன், பல்கேரியால பல மாதங்கள் நான் தங்கி இருந்திருக்கேன், ரொமேனியாவுக்கும் போயிருக்கேன். இங்கெல்லாம் பெரிய விஷயம் என்னன்னா பாஷை புரியாது, ஏன்னா இங்கிலீஷ் நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ் ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜே வருது வந்து 13 வயசு 14 வயசு தான் அங்க வந்து, இன்க்ளூடிங் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் எல்லாம் எடுத்தா கூட இங்கிலீஷ் அவ்வளவு பேச மாட்டாங்க. பல பிரச்சனைகள் இருக்கு. இந்த இடங்கள்ல நீங்க ஆபீசர்ஸ் கிட்ட மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களால டிசிஷனுக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு அமைச்சர் கிட்ட கேட்கணும்னா, சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் கிட்ட கேட்கணும்னா கஷ்டமான விஷயம். சோ அந்த இடத்துலயே நீங்க போயிடுங்க அமைச்சர். ஏன்னா நோ ஃப்ளை ஜோன், வார் ஜோன், அதுக்காக தான் உள்ள போல. அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு திங்கிங் இருந்ததுன்னா, நான் வந்து சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு ஐ வாஸ் இன் a மீட்டிங், யூனியன் பினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸ்ரீமதி நிர்மலா சீதாராமன் அங்க அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஒரு பிரமாதமான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. மேற்கு பகுதிகளில் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல, நாங்க மேற்கு பகுதிகளில இருந்து மக்களை வந்து எப்படியாவது ரொமேனியா, போலந்து, மொல்டோவா எல்லா இடத்துக்கும் நாங்க வந்து கொண்டு வந்துருவோம், அவங்கள வந்து எவாக்குவேட் பண்ணிடுவோம். எங்களுடைய கன்சர்ன் இன்னைக்கு வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடு, ஏன்னா ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து பார்டர் வித் ரஷ்யாவோட இருக்கு. ஏன்னா எங்க கிட்ட நிறைய பேர் கேட்கறாங்க, ஒரு போன் காலும் வரல, அதாவது எங்களை எதுக்குமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க, எம்பசில இருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லைங்கிற போது அவங்க சொன்னாங்க,
அதாவது கிழக்கு சைட்ல இருக்கக்கூடிய அன்சர்டனிட்டி அண்ட் அட்டாக் அவ்வளோ என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கே தெரியாது. நீங்க பாட்டுக்கு உங்களை வெளில வர சொல்லிட்டு நீங்க வெளியில வந்து அந்த இடத்துல ஒரு மிசைல் அட்டாக் ஆச்சுன்னா துரதிருஷ்டவசமா நீங்க வந்து இறந்து போனீங்கன்னா அது எங்களுக்கு தான் கவலைக்கிடம். அதனால எங்க இருக்கீங்களோ அங்கேயே இருங்க, ஆனா நாங்க பேச்சுவார்த்தை நடத்துறோம். அதே மாதிரி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாரா இல்லையா? திரு புட்டினோடையும் ஒரு பக்கம் பேசுறாரு, யுக்ரைனோட அதிபரோடையும் ஒரு பக்கம் பேசுறாரு, யுனைடெட் நேஷன்ல திருமூர்த்தி அவர்கள் நம்மளோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அங்க ஒருத்தர் பேசுறாரு. பேசி நாட்டோ பண்ணாதத, யூரோப்பியன் யூனியன் பண்ணாதத, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்கா பண்ணாதத, யுக்ரைன் பண்ண முடியாத, யுனைடெட் கிங்டம் பண்ண முடியாத, பிரான்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் செய்தார். புதன்கிழமை அன்னைக்கு 6 மணி நேரத்துல இருந்து 8 மணி நேரம் வரைக்கும் நோ வார் ஜோன், இந்த இடத்துல தாக்குதல்கள் நடத்தாதுன்னு ரஷ்யா டைரக்டிவ் கொடுக்குறாங்க. உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ராத்திரி 9:30 மணிக்குள்ள இந்த இடத்துக்கு சேஃபா கொண்டு வந்து விட்டுற சொல்லுங்க அப்படின்ற. இது யாரால நடக்கும்? இது வந்து ஒரு சாதாரண, அதாவது அப்போசிஷன்ல உட்கார்ந்துகிட்டு பேசலாம், நானும் அனுப்புறேன், நானும் நீங்க யார்கிட்ட போய் யார்கிட்ட சார் பேசுவீங்க? உங்களுக்கு பாஷையே தெரியாது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலமும் 6 பேர் அனுப்பிட்டோம், 8 பேர் அனுப்பிட்டோம், 10 பேர் அனுப்பிட்டோம், 28 மாநிலம் இருக்கு, 300 பேர் உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா அதை பத்தி இவங்க மத்திய அரசாங்கம் அதை பத்தி பேசக்கூட இல்லை. இவங்க நீங்க கத்துறதை கத்துக்க, நீங்க ஸ்டிக்கர் ஒட்டணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒட்டுங்க, மக்களுக்கு தெரியும், மக்கள் கிட்ட உண்மையை போய் சேர்க்கறது எங்களுடைய கடமை, அது எப்படி சேர்க்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு. அதனால அவர் பேசாம இருக்காரு. சில சமயம் சைலன்ஸ் இஸ் மோர் வேல்யூபிள் than any words. If you get better on silence then speak-ம்பாங்க. அது மாதிரி தான். சோ அது என்ன பண்ணிட்டாங்க இன்னைக்கு கூட? இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஹியூமனிடேரியன் காரிடர். இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. ஹியூமனிடேரியன் காரிடர் மனிதாபித்தனத்தோட ஒரு காரிடர் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி, ஏன்னா நேற்றையில இருந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்க 800 ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஒரு இடத்துல மாட்டிருக்காங்க, 700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க, இவர்கள் நாங்க வெளில கொண்டு வரது கஷ்டம், இவங்க வெளில வந்தாங்கன்னா நாங்க அங்க போனோம்னா அவங்க இங்க வந்தா. அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம், ப்ரொஃபசர் சொன்னாரு, பாகிஸ்தான்காரங்க, டர்க்கிக்காரங்க இந்தியாவுடைய பிளாகோட மதிப்பு என்னங்கிறது வந்து இவ்வளவு வருஷங்கள் தெரியாம 70 சும்மா இந்தியன் பிளாக் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த கொடிக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு, உலகளவு எந்த மரியாதை இருக்குங்கிறது நம்ம பசங்கள்ல பாகிஸ்தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸே சொல்லிட்டாங்க. பாரத் மாதா கி ஜெய்ங்கிறது ஒரு பாகிஸ்தான் ஸ்டூடெண்ட் சொல்றான் அப்படின்னா அதை விட ஒரு பெருமைத்தக்க விஷயம் என்ன? அதே மாதிரி ஒரு வேற்று நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மாணவனையும் ஆபரேஷன் கங்கால கூட்டு வந்திருக்காங்க. அதுதான் வசுதேவ குடும்பம். வசுதேவ குடும்பத்தை போய் ஐநால சபையில போய் பேசுறது மட்டும் பேச்சு கிடையாது, அத செயல்பாடா காமிச்சு ஓகே வந்திருப்பான். அங்கங்கே விசா, ஏன்னா வெளிநாட்டு மாணவன் இங்க வரணும், இந்தியாவில வந்து லேண்ட் ஆகணும்னா அவனுக்கு விசா தேவைப்படும். அது எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாம கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க. ஆனா உடனே சொல்லலாம் 1-2 பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க. அதான் சொன்ன அந்த அன்னைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் அவர்களே சொன்னாங்க, ஓரிரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னு நாங்க எவ்வளவுதான் நினைச்சாலும், ஏன்னா ஒரு போர்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம கூட இருக்கிற கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன்னா, திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆபரேஷன் கங்கா மூலமா அனைத்து இந்திய மாணவர்கள் இந்தியர்களை இந்தியால கரை சேர்த்த அப்புறம் ஒரு ப்ரோஆக்டிவ் ரோல் பிளே பண்ணி, ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த தாக்குதல்கள் வெகு நாட்கள் இருந்ததுன்னா பொது சந்தையிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும், பங்கு சந்தையிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். பங்கு சந்தையில பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா அது ஒன்லி பணக்காரங்களுக்கும் ட்ரேடர்ஸ்க்கும் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஆனா பொது சந்தையில ஏற்பட்டதுன்னா கடைதோட்டு மக்கள் வரைக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும். I will always say anything of this kind will affect both the Wall Street and the Main Street. Wall Street னுடைய பிரஷர் நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீட்டினுடைய பிரஷர் எடுத்துக்க முடியாது. இதை புரிந்து கொண்டு உலகத்தினுடைய முக்கியத்துவம், உலகத்துக்கு என்ன நன்மைன்னு யோசிச்சு செயல்படக்கூடிய ஒரு தலைவர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான். அவர் ப்ரோஆக்டிவா இந்த இந்தியன்ஸ் எல்லாம் வந்த உடனே கண்டிப்பாக ஐ திங்க் he will speak to the President of America, because President of America will also listen to only India. உக்ரைன் பிரசிடென்டே சொன்னார், நீங்க உங்க சொன்னதான் சார் புட்டின் கேட்பாருன்னா பைடன் இவர் சொன்னதான் கேட்பாரு, ஓகே போரிஸ் ஜான்சன் இவர் சொன்னதான் கேட்பாரு, எல்லாரும் இவர் சொன்னதான் கேட்பாங்க. ஆனா முதல்ல இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து வச்சுப்பா, இனிமே he will bring them to the negotiation table and ensure that மினிமல் லாஸோட, இது வந்து ரஷ்யா பண்றது கரெக்டா யுக்ரைன் பண்றது கரெக்டா அந்த விவாதத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு.
நம்மளோட இந்த விவாதத்தை பொறுத்த மட்டும் ஐம் கீப்பிங் மை செல்ஃப் வெரி வெரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு திஸ். நம்மளுடைய சேஃப்டி, நம்மளுடைய இந்திய குழந்தைகள் வரணும். அதே சமயத்துல இது ஒரு பெரிய உலக போரா மாறிடக்கூடாது. பொருளாதாரம் ஆல்ரெடி இப்பதான் நம்ம எழுந்து நிக்கிற அளவுக்கா வந்திருக்கோம் கோவிட் அப்புறத்துல இருந்து. ஸோ அதை நோக்கி திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் செல்வார்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. ஸோ இதுதான் மை ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ரிமார்க்ஸ். ஓகே, லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மோர் டிஸ்கஷன். தேங்க்யூ. ஜெய் ஹிந்த், பாரத் மாதா கி ஜெய். வாழ்க தமிழகம், வாழ்க தமிழ் மக்கள். ஆல்சோ அருமையான முதல் கட்ட கருத்துக்கள், நன்றி, வாழ்த்துக்கள். உங்களை மாதிரி இளைஞர்கள்லாம் வந்து தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி ஊடகத்துறை கெட்டு போயிருக்கிற காலத்துல நம்ம தேசியம் சார்ந்த ஆன்மீகம் சார்ந்த விவாதங்களை வைத்து முன்னெடுத்து வருவது என்பது ஒட்டுமொத்த தமிழ் பண்பாட்டிற்கும் நம்முடைய தேச பண்பாட்டிற்கும் கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்புன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். இதை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஐ ரிக்வெஸ்ட் அவர் ஃப்ரெண்ட் Sri Sai Krishna to speak to us. You can be bilingual. You can even speak in Chennai Tamil. We will all understand. Yes, please. Yes, sir. I'll try to start in English, and wherever I can, wherever I feel I will be comprehensible to others, I'll speak in. Thanks for the opportunity, sir. It's an honor to share the dais with you and Sriram Garu, and thanks to Jagannathan ji for connecting me. Before we discuss the impact of what Narendra Modi government has done for our country in the issue, it is important for us to understand where did the issue begin and how we have been observing this issue. This issue started developing in 2019 when the Ukrainian president openly claimed that he will join NATO. So nobody ever took him seriously till Biden government started actively provoking him by giving him assurances that yes, US will continue to support their joining of NATO. Now this is the issue which is extremely critical for Russia. Imagine it like this. If China does a defense pact with Nepal or Bhutan, how would we feel? It's the mother level issue, Russia. Until that time, because the Russia started army build-up in November onwards, Russia kept on telling them, let us solve it quietly. Now here I want to highlight the ability of Indian thought process. What Chanakya said, or what we all know from the childhood. The Samadana Bheda Danda. Russia tried everything. Russia tried to patiently talk. Russia tried to patiently bribe. The sense, okay, I'll accommodate Ukrainian concerns. Please don't do this. Try to talk to America. Don't encourage them to join NATO, which brings missiles right to my doorstep. This is not something that my people are concerned about. While all this is going on, quietly, Russia also encouraged people in the eastern part of Ukraine to quietly speak against the issue of going to NATO. While all this is going on, our government was very cautiously and carefully observing everything. In fact, if we observe very carefully, on February 14th, Russia announced that some of its troops are going back. And all along, America kept on giving assurances to Ukraine that Russia will be punished. Despite the Russian announcement that we are going back to Russia, on 15th of February, our embassy has issued a notice to all the Ukrainians to start packing bags and take a temporary break back to India. Now, this is a situation, we are among the first of the embassies to issue such a request. And it is not that people have ignored it. Around 3,000 to 4,000 Indians have come back in that 7 days' time. And on February 24th, suddenly, Vladimir Putin decided to invade. Now, people try to draw comparisons with what happened in the past, be it in Kuwait or be it in other Syria things. In the context, difference. In the context, airspace was closed, open. In the Ukrainian context, airspace is closed. So we cannot fly our own planes inside. And bigger challenge is to coordinate with our population living inside a war territory, grip them together, bring them out into 5 different countries, coordinating with each of the countries. Idella one periya issue. On the other side, if you look at it, India nunchi, you have to bring all the private players together,
coordinate all the ministries together to launch a consolidated thing. And in this, the beauty about the government is they have achieved all this at smooth. And government has also led from the front. It did not hide. It did not try to, it welcomed feedback. It welcomed all sorts of suggestions and everything. Even though some component of the media only highlight the negative news, there is a substantial amount of media which celebrates, substantial amount of the Indian community which celebrates the initiative that government has taken. Now, keeping this in mind, now we can simply look at some of the statistics. 18,000 Indians out of the 21,000 or 20,000 odd Indians are safe. They are staying in 5-6 countries, and getting those 5-6 countries to host our population with a priority is in itself a big achievement. Sriram sir was saying and Professor sir was saying about how Pakistanis and Turkish population are using India flag. While we are talking about getting 80% of our population back to India, the China and the America are trying to get their first lot out. What more we want? This is a thing that we should genuinely take pride in it, genuinely feel good about. And US government has openly stated that we are not going to evacuate anybody. It is your personal risk. It's already there. And did our government even give a hint? No, they did everything. They went overboard. Now, this proves again how our PM believes our nation comes first. In fact, the motto of the Operation Ganga is not a citizen is left behind. Now, this is like the way our ancestors used to say, Manasa Vacha Karmana. A true leader will think the same thing, say the same thing, and do the same thing. So, our leader has promised that he will bring everyone back. He said it, and he's executing it. What more proof we want? And to this effect, there is not a stone that is left unturned. He spoke to Vladimir Putin, he spoke to Ukrainian, and our leaders have taken initiative with all the other 5 countries. Our ministers, our own cabinet ministers are sitting there to ensure that there are no coordination issues or any other issues. So this also sends a message not just to our people, but also to the world, how India cares about their people. And I'm sure we all have seen how General VK Singh was standing and trying to help people get onto the planes. Now, these are the visuals that communicate a change that has happened in India. And a country as big as India, change flows from the top. The whole cabinet is inspired, motivated, along with all the categories inspired and motivated. Now, this is what we're seeing in this country. Now, we also see how Russia is volunteering to ensure by giving a small time window to accommodate largely us. And Russians have promised, saying that we will take care of people in Ukraine, the Indian people in Ukraine. And the Russian government is announcing this. They are not saying we will let you come and pick. We will take care. Imagine a country which is in the middle of a war trying to put a statement like this. Imagine the amount of personal rapport that our Prime Minister has built with the Russian president. Because at the end of the day, countries are abstract entities. It is the rapport that you build matters. And the amount of personal investment that our Prime Minister has invested is translating into this quiet and subtle diplomatic strength that we are seeing today. So, and keeping this in mind now, it is also important for us to understand the silence that our government maintains on a couple of issues. Now, people keep saying, why are we not criticizing? Why are we not criticizing? It's a complex diplomatic reality. But I again ask people to understand similarities in the thing. Now, we also have to be careful about observing how NATO is reacting to this Ukrainian. And we are also very careful to observe the information war that is going on in the social media on Ukraine. And we are all aware of this cyber war that is actually happening in Ukraine. Now, these are the things that we need to observe very closely and carefully. Because we face similar circumstances like the way Russia is facing. Now, Russian security is clear. In fact, in our ancestral wisdom, we have a concept of Chakravarti, Samrat.
Now, Chakravarti is not really the owner of the whole space, but the kings submit to his suzerainty, accept his genuine security interests. Now, we see it in different sense, even now, frankly speaking, maybe some part of our thinking is, no, even the states look up to Delhi. States don't challenge Delhi, they look up to Delhi. It's a culture that we have built. Now, India has its own genuine security sphere. Our adversaries are planning to interfere in our security interests. Now, this is not just an incident or an unfortunate incident that's happening with Russia and the Ukraine. It is also a great study that needs to be done to observe where we will go, what next for us. Now, discussions are already going on what China is doing in the South China Sea today. Today, even as we speak, China is doing drills and military drills near Vietnam borders. It is important for us to observe cautiously and carefully and build a good relationship with all the parties so that we protect our interests. Which is why our government, despite the amount of commitment that we have with America and Russia, government is very silent and very, very tactful. Now, this is another sign of a strong leader, not taking sides. In the middle of a situation which can potentially develop into a World War III, to not take sides requires a lot of courage. So with these few remarks, I request Professor Sir to take the point. Thank you, Mr. Sai Krishna, for raising, for explaining briefly some of the critical points. Thank you very much. அடுத்து நான் நம்முடைய நண்பர்கள் திரு ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கும் திரு சாய் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கும் ஒரு 2 கேள்விகளை வைக்கிறேன். அதுக்கு நீங்க ஒவ்வொருவரும் ஒரு 5 to 7 நிமிஷத்து வரைக்கும் பதில் சொல்லலாம். அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து நாம நண்பர்கள் எல்லோரும் கேட்கறதுக்காக நீங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லலாம். எனக்கு நம்ம நண்பர் ஸ்ரீராம் ஒரு விஷயத்தை சொன்னாரு, மிக அருமையான கருத்து. அது பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படிங்கிறது கோஷம் இல்லை, இப்ப அது வாழ்க்கை முறை ஆகிவிட்டது, நடைமுறை ஆகிவிட்டது. நாம பார்த்தோம் சென்னை விமான நிலையத்துல முதல் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வரும்போது திமுக அமைச்சர் மஸ்தான் அங்க இருக்கிற போது நம்முடைய தமிழ் மாணவர்கள் தமிழ் மண்ணுல திமுக அமைச்சர் முன்னால பாரத் மாதா கி ஜெய் அப்படின்னு போட்டு கோஷம் போட்டதை நாம பார்த்தோம். பெரிய உணர்வு பூர்வமான நிகழ்வு அது. இப்ப உலகம் முழுவதும் அந்த பாரத மாதா கி ஜெய் கோஷம் நடைமுறையாகி கொண்டிருக்கிறது. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இதுல எனக்கு 2 விஷயத்த நண்பர் ஸ்ரீராம் கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஒண்ணு நீங்க நல்லா கருத்து சொன்னீங்க, அதாவது நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்களினுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று 6 மணி நேரம் போர் நிறுத்தப்பட்டது. நம்ம அமைச்சர்கள் நேரடியாக அந்த பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு போய் அங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் கூட அமைச்சர்கள் கூட பேசக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாம் நாம பார்த்தோம். ஏமன்ல குண்டு வீசப்பட்டிருந்த காலத்திலையும் கூட நம்ம VK சிங் அவர்கள் நடந்து போய் இந்த ரெஸ்கியூ எஃபர்ட்ஸ் நடத்தினதை பார்த்தோம். அதுல ஆனா அதே சமயத்துல நம்ம தமிழ்நாட்டுல 2 விதமான தவறான செய்திகள் விஷயங்கள் நடந்து வருது. ஒண்ணு, ஊடகங்கள் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நீட் தேர்வுல நடத்துறதுனால மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதனாலதான் அங்க போய் படிச்சதாக தவறான செய்திய ஓரிரு நாள் விவாதம் பண்ணதாக நான் கேள்விப்பட்டேன். இது மிக தவறு. நீட்டுக்கு அதற்கு கனெக்ஷன் பண்றது தவறு. அதுக்கு அடுத்த நாளே நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவரோட பையனோ குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க போய் வெளிநாட்டுல படிச்சாங்க, அதுக்கு அதிமுக ஆட்சி காரணம்னு சொன்னாரு. ஆக ஊடகங்கள் எப்படி திசை திருப்பி கொண்டிருக்கின்றன தமிழக மக்களை அப்படிங்கிறது நாம பார்க்கணும். அது குறித்து உங்கள் கருத்துகள் தேவை. அது போக 2வது விஷயம், அரசாங்கம் பாருங்க, மத்திய அரசு இது அனைத்து மக்களுக்குமானது. இது இந்தியாவினுடைய பிரச்சனை. இது சர்வதேச அளவுல எப்பவுமே விஷயங்களை பார்த்து செய்யக்கூடிய பணியானது மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது. மத்திய அரசு மிக சிறப்பாக செஞ்சு வர காலத்துல இவங்க மாநில அரசு ஒரு குழு அனுப்புவோம், தமிழ் மாணவர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றது, தமிழ் மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றது, இது எவ்வளவு அபத்தமான செயல் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியுது. திரு மு க ஸ்டாலின் செய்யக்கூடிய விஷயம். இப்ப நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரச்சனை, சென்னையில் ஒரு வெள்ளம்னு சொன்னா
நாங்க கோவையில் உட்கார்ந்துட்டு கோவையில் இருந்து அங்க வசிக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் எல்லாம் நீங்க முதல்ல காப்பாத்துங்கன்னு சொன்னா எவ்வளவு இருக்கு. நாம் அனைவரும் இந்தியர்கள், அனைவரும் இந்த தேசத்தினுடைய பிள்ளைகள். ஆனா தமிழக முதலமைச்சர் ஆளும் கட்சியான திமுக இதுலயும் அரசியல் செய்யறதுங்கிறது மிகவும் வருத்தமான சூழ்நிலையாக தெரிகிறது. ஆக இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கு நண்பர் ஸ்ரீராம் அவருடைய விளக்கத்தை சொல்ல வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம் சார். அதாவது முதல் விஷயம் கரெக்டா சொன்னீங்க. நீட்டி இந்த மாணவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கிறது கிடையாது. அதாவது அந்த மாணவன் இழந்த மாணவன், அதாவது அந்த மாணவன் மறைந்து விட்டான் தாக்குதல்ல. அவங்க அப்பா தைரியமா அந்த சமயத்துல கூட பிரஸுக்கு பேட்டி அளிக்கிறார். அவர் கூறக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, 97% பியூசில வாங்கின அப்புறம் கூட என் மகனுக்கு சீட்டு கிடைக்கல. அதற்கு காரணம் நிறைய இருக்கலாம், நமக்கு தெரியும். நமக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல நமக்கு ரிசர்வேஷன் கோட்டா இருக்கு. அதை பத்தி நான் அது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ரிசர்வேஷன் தேவைதான். இரண்டாவது விஷயம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க இருக்கிற பிரைவேட் காலேஜ் சார்ஜ் பண்ற ஃபீஸ் காரணமாகத்தான், அங்க கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் என் மகனை நான் யுக்ரைனுக்கு அனுப்பிச்சு படிக்க வச்சேன். அதே மாதிரி நிறைய பேர் போய் படிக்கிறாங்கன்றாங்க. அதாவது நீட்டு காரணம் கிடையாது. அதுல ஒரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும். நீட்ல தேர்வு பெற்றால் தான் யுக்ரைன்லயே இப்ப சீட்டு கொடுக்குறான். உங்களுக்கு யுக்ரைன் மெடிக்கல் காலேஜ்ல சீட்டு வேணும்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நீட் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இப்பொழுது. மூன்றாவது விஷயம், இதாவது நான் கரெக்டான டேட்டால சொல்ல முடியாது, எனக்கு கிடைச்சிருக்கிற டேட்டால சொல்றேன். 24 லட்சம் ரூபாய் ஒரு வருடத்திற்கு கட்ட வேண்டும் நீங்க பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல தமிழ்நாட்டுல படிக்கணும்னா. இது ஒயிட்ல. கருப்புல இன்னும் நிறைய கட்ட வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு பிசினஸ் மாஃபியாவா தான் இதை நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இந்த நீட்டுக்கு எதிர்த்து போராட்டம் பண்றதுங்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு கொள்கை ரீதியாக சித்தாந்த ரீதியாக கிடையாது. அவர்களுடைய பணம் இந்த மெடிக்கல் மாஃபியா கிட்ட இருந்து பல ஆயிரம் கோடி வருடம் கலெக்ட் ஆகிறத இப்ப நிறுத்திட்டாரு திரு நரேந்திர மோடி. அதுலயும் ஆன் டாப் ஆஃப் இட் 50% சீட்டுகள்ல 12,000 தான் ஒரு கேப்பும் வச்சுட்டாரு. அதாவது இந்த மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் ரன் பண்றவங்க யாரு, அதற்கு பின்னாடி ஓனர் யாரு அப்படின்னு கூர்ந்து கவனிச்சா இதுல அரசியல்வாதிகள் இருப்பார்கள். இந்த அரசியல்வாதிகள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்தவர்களும் இருப்பாங்க, அஇஅதிமுகவை சேர்ந்தவர்களும் இருப்பாங்க. அதனாலதான் இரண்டு கழகங்களுமே இதை எதிர்க்கிறது. ஆனா வலுவா எதிர்க்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ன, அவர்களுடைய ஓனர்ஸ் ஜாஸ்தி, இவங்க கம்மி. நான் எலாபரேட்டா சொல்லல, நான் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும். 2006 இருந்து 2011 தான் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் திறக்கப்பட்டன. 2006 இருந்து 2011 வரைக்கும் யார் தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திரு மு. கருணாநிதி அவர்கள், திராவிட முன்னேற்ற கழகம். சோ அவர்கள் ஒரு வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இது நீட்டுக்கு, அதாவது இவங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்குமே உங்களுக்கு எதை வச்சாவது அரசியல் பண்ணி சொல்லிட்டேன். நாங்கன்னா அது அரசியல் பண்ணாம அவியலா பண்ணுவோம்னு. நீங்க அரசியல் பண்ணுங்க, ஆனா போர்ல வச்சும் அரசியல் பண்ணுவீங்க, ஒரு மாணவரின் மரணத்தை வச்சு அரசியல் பண்ணுவீங்க, ஒரு மாணவியின் தற்கொலையை வச்சு நீங்க எப்படிப்பட்ட அரசியல் பண்ணீங்க, உங்களுடைய அந்த ரகசியம் சூட்சமம் இன்னைக்கும் என்னன்னு தெரியாம நாங்க துவச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாட்டு மக்கள். இதுதான் உண்மை. சோ நீட்டுனால எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது. நீட்டுனால வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறது இல்ல, பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய ஃபீஸ்னாலதான் வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறாங்க. அதை கூட இந்த வருடம் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் குறைத்ததுனால பிரச்சனைகள் இருக்காது. இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். நீங்க இரண்டாவது விஷயம் கேட்கும் பொழுது எனக்கு அன்பார்ச்சுனேட்லி நான் சில பாஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்துல என்னன்னா, கொத்து கொத்தா தமிழக மக்கள், நம்மின மக்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள். நம்மின மக்கள் கொல்லப்படும் பொழுது என்ன நடந்தது நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த சமயத்துல மத்தியில யார் அரசாங்கம் இருந்தாங்க, மாநிலத்துல யார் அரசாங்கம் இருந்தாங்கன்னு அவர் பேராசிரியர்னு சொல்லிப்பாங்க. அவர் இன்னும் லெக்சரர் தான் சொன்னாங்க, ஆனா அவர் பேராசிரியர்னு கூப்பிடுவாங்க. சொன்ன பேராசிரியர்னே கூப்பிடுறேன். பேராசிரியர் திரு அன்பழகன் அவர்கள் சட்டசபையில நின்னுகிட்டு
வெளிநாட்டுல நடக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு நம்மளுடைய தாக்கம் கொஞ்சம் தான் கொடுக்க முடியும். மாநில அரசுக்கு அதுக்கு மேல சக்தி கிடையாது. நாங்க வருந்துகிறோம், கண்ணீர் விட்டு வருந்துகிறோம், ஆனால் அதற்கு மேல எங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மத்தியக்கு சொல்லியிருக்கோம். நாங்க மத்தியில இவங்க தான் இருக்காங்க. மத்தியில வலுவான இலாக்காக்களை உட்கார்ந்துகிட்டு அரசாங்கம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம். இதையே அம்மையார் ஜெயலலிதா சட்டமன்றத்துல பேசுறாங்க. கச்சத்தீவை மீட்டறதுக்கு நான் போர் தொடுப்பேன்னு சொல்லலையா? மாநில அரசுக்கு வெளியுறவுத்துறையில எந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அது மத்திய அரசுடைய சப்ஜெக்ட் தான் சொல்றேன். அவர்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல நான் நுழையறதுக்கு நான் முட்டாள் இல்ல. ஆனா அவர்கள்கிட்ட கேட்டுக்கொள்றேன், அவங்கள பண்ண சொல்றேன். அதுதான் பண்ண முடியும். நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மாதிரி வீரவசனம் பேசக்கூடியவர்கள் இல்ல அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு இந்த வீரவசனம் தான் இவர் பேசுறாரு. வீரவசனம் என்ன? எங்க கிட்ட இருந்து 4 மந்திரிகள் அங்க போவாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பேசுறாங்க அவங்க. அதாவது நீட்டை வச்சு அரசியல் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது மொழியை வச்சு அரசியல் பண்றாங்க. என்ன மொழி? எங்கள் மாணவர்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாது. அங்க போயிருக்கிற VK சிங்க்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமேன்னு கேட்கிறாரு ஆங்கர், டைம்ஸ் நவ் ஆங்கர். அது எனக்கு தெரியாதுன்றார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன். இதே திராவிட முன்னேற்ற கழக மக்கள் தான் அந்த மினிஸ்டர்கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க. ஜோதிராதித்யாவோட இங்கிலீஷ் எப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். திரு VK சிங்கோட இங்கிலீஷ் எவ்வளவு அருமையா பேசுவார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அனுப்பியவர்கள் அனைவருமே நன்கு தெரிந்தவர்கள். அடுத்த கேள்வி கேட்கறாங்க, யூபி காரன் எடுத்து வருவாங்க. யூபி காரன் நாங்க கூட்டுற மாட்டோம், ஏன்னா எங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாது, அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது. அதாவது ஒரு அறிவுமே இல்லாம மொழி அரசியல் பண்ணிக்கொண்டு, ஒரு புரிதலே இல்லாம நீட்டை வைத்து அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம். அதுவும் இத்தகையான போர் சமயத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு வீர வசனங்கள் தேவையா? எனக்கு மம்தா பானர்ஜினா பிடிக்காது, ஆனா அவர்களை நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன். ஏன்னா இந்த போர் சமயத்துல நான் எதுவுமே பேச விரும்பல, மத்திய அரசாங்கத்திடம் நான் கோஆபரேட் பண்றேன்றாங்க. கம்யூனிஸ்ட் அரசாங்கம் பக்கத்துல இருக்கிற பினாரணி விஜயன் என்ன சொல்றாரு, நாங்க பஸ் அனுப்புறோம், பஸ்ல மாணவர்களை கொண்டு போய் வீட்டுல. இதுதான் உங்க பொறுப்பு. உங்க தமிழக அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு என்ன? வரக்கூடிய மாணவர்களை கொஞ்சம் கவுன்சில் பண்ணி அவர்களின் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அப்படி சென்டரோட அதை பத்தி பேச. ஏன்னா இவர்கள் அரசியல் செய்ய விரும்புகிறார்கள். இது மிகவும், அதாவது ப்ரொஃபசர் சார் ரொம்ப அருமையா சொன்னார். கோயம்புத்தூர்காரங்க எங்களுடைய மக்களை தான் முதல்ல நீ வெளில கொண்டு வா, திருச்சிக்காரங்க எங்களோட மக்கள் தான் கொண்டு வா. ஏன்னா சென்னைங்கிறது சென்னை கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மக்களும் சென்னையில இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு மாவட்டக்காரங்களும் எங்களை கொண்டு வாங்க, எங்களை கொண்டு வாங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த காணொலி மூலமா என்னுடைய வேண்டுகோள் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கத்திற்கு என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு மேண்டேட் கொடுத்திருக்காங்க மக்கள். எம்பிகளும் நீங்க தான் இருக்கீங்க, எம்எல்ஏக்களும் நீங்க தான் இருக்கீங்க, மந்திரிகளும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. உங்க ஆட்சி தான் மொத்தமா இருக்கு. பேரூராட்சி, மாநகராட்சி, நகராட்சி எல்லாத்துலயும் நீங்க தான் இருக்கீங்க. இனிமேலும் உங்களுக்கு சால் ஜாப் சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி அரசாங்கம் நடத்த முடியாது. உண்மையா அரசாங்கம் மக்களுக்கு என்ன நல்லது பண்ணணுமோ, என்ன வாக்குறுதிகளை கொடுத்தீர்களோ அதை பற்றி யோசிங்க. இதை விட்டுட்டு நான் டெல்லி போறேன், அங்கேருந்து ரொமேனியா போறேன், அங்கேருந்து நான் யுக்ரைன் போறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவீங்க. கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்லணும். நீங்க சொன்னீங்க நோ வார் ஜோன். ஒரு ஆங்கர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் நிறைய கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அவர் கேட்டதை நீங்க கேட்காத கேள்வி நான் அதே ஆன்சர் பண்ணிடுறேன். ஏன் மந்திரி யுக்ரைனுக்குள்ள போக கூடாது அப்படின்னு? அங்க வார் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு மந்திரி உள்ள போறாருன்னா அதுக்கு புரோட்டோகால், அதுக்குன்னு புரோட்டோகால் இருக்கு. அந்த புரோட்டோகால் யுக்ரைன் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர்கள் தாக்குதல், அதாவது ஒரு இந்திய அமைச்சர் யுக்ரைன்ல தாக்கப்பட்டு இறந்தார் அப்படின்னு செய்தி வந்ததுன்னா அது யுக்ரைனுக்கு மிகப்பெரிய கருப்பு பேர். யுக்ரைன் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க சும்மா டிவி ஸ்டுடியோல உட்காந்து இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் தெரியாது, ஜியோ பாலிடிக்ஸ் தெரியாது, எதற்காக ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் பிரச்சனை தெரியாது. ஆனா அவர்களுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் மோடியை பத்தி தப்பா பேசணும். அப்படி பேசினாதான் ஏதோ ஒரு MP சீட்டு கிடைக்கும். இதுதான் நிலைப்பாடு. தப்பா பேசுறதா மன்னிக்கவும். அருமையான விளக்கம். நீங்க சொன்னது நல்ல பாயிண்ட். இப்ப மோடி அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் 2014 இருந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும், மருத்துவக் கல்லூரிகளினுடைய சீட் இடங்கள்
80% மேல அதிகரித்திருக்கிறது. அவர் ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு மருத்துவக் கல்லூரின்னு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வர்றாரு. ஆகவே இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த நீட் வழக்கம் முற்றிலும் தவறானது. எப்படி அதுல சமூக நீதி இல்லைன்னு தொடர்ந்து போய் சொல்லிட்டு வர்றாங்களோ, நாம் அதுக்கெல்லாம் டேட்டா அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு தடவையும் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகம், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், பட்டியலின மக்கள், அவங்கதான் வருஷா கடந்த 4-5 வருஷமா அதிகரிச்சுட்டு வரும்போது கூட சுத்த பொய் பேசுற மாதிரி இதுலயும் பொய் பேசுறாங்க. ரெண்டாவது, நீங்க ஒரு நல்ல கருத்து ஞாபகப்படுத்தினீங்க. அதாவது தமிழ்நாட்டுல இந்த திமுக வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பேரை சொல்லாம அவங்களுக்கு தகுதி இல்லாத பேர்களை போட்டுக்கிறது. அது அறிஞர்னு பேரா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த பேராசிரியர்ங்கிற பேரை போட ஆரம்பிச்சது இப்போ கடந்த 30-40 வருஷத்துல எப்படியெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன்னா நான் கல்வித்துறையில இருந்து வந்ததுனால சொல்றேன். இப்பவும் கூட 30-35 வருஷம் கல்வித்துறையில பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள் பெரியவங்க நிறைய போட மாட்டாங்க. ஏன்னா நான் பொறுப்புல இருக்கும் போது எனக்கு அந்த பொறுப்பு கொடுக்கல. உண்மையிலேயே ஒருவர் பேராசிரியராக ஆனால்தான் போட வேண்டும். ஒருவர் லெக்சரராகவோ துணை பேராசிரியராகவோ இருந்தா வெளியில போடக்கூடாது. ஆனா இந்த திமுக தொடங்கி வச்ச அந்த ஒரு தவறான பழக்கம் தமிழ்நாட்டுல இன்றைக்கு பல பேர் அதை உபயோகப்படுத்திட்டு வர்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சும் அவர் ஏதோ லெக்சரா 1 வருஷம் 2 வருஷம் ஏதோ பச்சி மாறு கல்லூரியில இருந்ததாக சொல்றாங்க. ஆனா இப்படித்தான் அவங்களே புகழ்ந்துக்கிறது. இது ஒரு தவறான பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி தமிழகத்தினுடைய பொது வெளியில நிறைய தவறுகளை அவங்க செஞ்சுட்டு வர்றாங்க. ரொம்ப நன்றிங்க. அடுத்து நம்ம சாய் கிருஷ்ணா அவர்கள். மிஸ்டர் சாய், உங்களை ஒண்ணு கேட்கணும். அதாவது நீங்க சொன்னீங்க, அப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது. இப்ப சீனா தொடர்ந்து கடந்த 7-8 வருஷமா நமக்கு தொந்தரவு கொடுத்துட்டு வருது. மோடி அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமே வச்சுக்குவோம், 7.5 வருஷமா பல சமயங்கள்ல தொந்தரவு கொடுத்துட்டு வந்தது. வித்தவுட் எனி ப்ரொவோகேஷன் they interfered in our territory and all. ஆனா அந்த சமயத்துல எல்லாம் almost all the nations of the west, all the countries of the west, they kept mum. ஆனா இப்ப ஆரம்பத்துல நீங்க பார்த்திருக்கலாம், ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை வந்த போது ஏன் இந்தியா ரஷ்யாவை தடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதுக்கு நீங்க முதல்ல ஒரு ஆன்சர் பண்ணணும். இரண்டாவதான என்னுடைய கேள்வி உங்களுக்கு கேட்க வேண்டியது, நீங்க ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. அது சாணக்கியாவனுடைய பிலாசபியில் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர், வலிமையான தலைவர் என்பவர் எல்லா சமயத்திலையும் ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிய பயன்படுத்தக்கூடாது. பல சமயங்கள்ல அமைதியாகவும் இருக்க வேண்டும். பிரதமர் அதை இப்போது பயன்படுத்தி வருகிறார். கடந்த 7.5 வருஷத்துல அவருடைய அணுகுமுறையே கடந்த 70-67 ஆண்டுகள்ல இல்லாத அளவுக்கு மாற்றி இருக்கிறது. அதனாலதான் நாம இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்ங்கிற தலைப்பை இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். நாம ஒரு அபுதாபியில அராபிய பகுதியில நம்முடைய இந்து கோயில் அமையும்னு கற்பனையும் கூட நாம முதல்ல செஞ்சிருக்க முடியாது. நம்ம வெளியுறவு கொள்கைன்னு எடுத்தாலே எப்பவுமே இஸ்ரேலினுடைய உண்மையான நட்பை புறந்தள்ளக்கூடிய மாதிரி தான் இதுவரைக்கும் இருந்து வந்தது. ஆனா நம்ம பிரதமர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இஸ்ரேலுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். அதே சமயத்துல யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுக்கு நாம முக்கியத்துவம் நம்முடைய அரசாங்கமானது கொடுக்குது. அதனால சர்வதேச அரசியல்ல இந்தியாவை பற்றிய அந்த அணுகுமுறை மாறி இருக்கிறது. இதற்கு நம்முடைய பிரதமரினுடைய முழுக்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் அப்ரோச் அதுதான் நமக்கு காரணமாக இருக்கிறது. ஆக இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட்ங்கிறத வச்சு வெளிநாடுல தொடர்புகளை அவருடைய அணுகுமுறைகளை மாற்றி இருக்கிறதுனால இந்தியா எந்த அளவுக்கு கடந்த 74 வருஷத்துல மாறி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லணும். 2 கேள்விகள். ஒன்று கடந்த 7 வருஷத்துக்கு மேல சைனாவாகட்டும் பாகிஸ்தான் ஆகட்டும் சில சமயத்துல அன்னெசரியா நம்மளை ப்ரொவோகேட் பண்ணாலும் கூட நாம் அதுக்கு பதிலீடு கொடுத்தோம். வேற விஷயம் என்ன, நமக்கு வலிமையான தலைவர் இருக்கிறார். ஆனா அந்த மேற்கத்திய நாடுகளினுடைய டியூப்ளிசிட்டி நாம பார்த்தோம்னா அவங்க அமைதியா இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப ஏன் இந்தியா ரஷ்யாவை கண்டிக்க மாட்டேங்குதுன்னு பேசுறாங்கிறது, இதுக்கு நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அனலிஸ்டா சொல்லுங்க. ரெண்டாவது, இந்த 7.5 வருஷத்துல பிரதமர் வந்ததுக்கு அப்புறம் கடந்த 75 வருஷத்துல இல்லாத அளவுக்கு எப்படி நம்முடைய அணுகுமுறை மாறிக்கொண்டிருக்கிறதுங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் சார். Sir, I will try to share whatever little I know, sir. You are a senior, you know more than me.
But despite that, sir, please please bear with me. Yes. Sir, the answer to all the three questions is actually same. At the end answer, na, sir, basically now India is a confident, strong country. Sir, everybody all over the world is seeing very clearly that America is no longer has the willpower to act as a worldwide police. And the diplomatic terminology, sir, Pax Americana or concept. So what does it mean really is that America is a super police and everybody will behave properly. At the end, properly, yaar define pandranga? America define pannadhu. Adi finish aayichu, sir. And this episode is basically a clear announcement that Pax Americana is finished. When you look at the issue between India and China, in fact, I have a very interesting observation on that. First, finish panla, then I'll come to that also, sir. Between India and China, the American argument is India is strong enough to defend itself. Then why are you asking for our support? In fact, if you observe very closely, the difference between the Narendra Modi government and the earlier government is when China invades the border place, our Prime Minister used to run to America asking for help. We never even asked anybody for help. We said we will stand and we will protect. Now, I will take 2 minutes to explain one commonality between what is happening in Ukraine and what has happened in Doklam. Doklamla paranga sir, Bhutan is a neutral state. Bhutan la China interfered or tried to cross the border and occupy a small part. What did India do? India stood strong and pushed it back. In the episode la paranga, Ukraine openly wants to join NATO. And here India is one developing country from the viewpoint of the West. In the situation la paranga, whole NATO, not one country, 80% of the world's power, they are watching quietly. Sir, if this is not confidence, if this is not strength, what is it? How do they even have conscience to even point a finger at India? So-called least developing country, able to defend its friends from invasion by others. And others is as a powerful country as China. And here a group of the world's most industrialized countries, not able to even offer basic support to a country which wants to join their bloc. And they have been giving them false promises for last at least 3.5 to 4 years. Yes. This is not confidence, what is, sir? And this fundamental shift in the foreign policy came after the new Modi government took over. We have finished many old agendas, old issues where we could not act, even though we were right, and secured all foreign policy victories. Sir, Israel, UAE, we are the only one both legs. America and Russia, if they both really want to talk, we are the only guy. Sir, now same thing is sheikdoms. Why do sheikdoms like us? Because they understand after America recedes, whole Indian Ocean will be protected by India only. Why do we even have Quad? India only. Because India has a geographical advantage which nobody can counter. This is the greatness which lies in our land, so far never recognized by anybody except the Modi government. They have recognized the true strategic value of our country's geographical positioning, cultural supremacy, I wouldn't call it supremacy, cultural refinedness, and our refined strategic thought. Sir, whatever we discussed so far is not nothing new. Our ancestors have found it, written it, elaborately discussed it in books like Ardhashastra, Mahabharata, Ramayana, and all these things. So I hope I have answered both the questions, sir. If I think I missed, please let me know, sir. Yes, please. Sir, I also want to answer one question Chandni has asked about what is happening to our students in a place called Sumy. Sir, Sumy is basically a provincial town in northeastern Ukraine. Now, sir, if we observe how Russia is moving into Ukraine, the idea of Russia is to cut Ukraine into two halves. And the half is across the Kiev to the deeper belt. So they want to keep the western half probably out and the eastern half with them.
So the cities inside the eastern half, like Kharkiv, Sumy, they are all under heavy fighting. And Russians are extremely careful not to kill people in Ukraine, even though it is war. The reason being, they seem to have a long-term interest in integrating them with the Russian population. So because of this, there is a quiet form of warfare going on, not a militant, violent warfare, but a quiet form of warfare where you impose economic blockade, logistical issues, all this. Now, this is where our students studying in Sumy are stuck. Even as we speak, our embassies are working with the Russian government to be able to logistically provide an opportunity for students in Sumy to go to Russia and get out from there. I hope I have answered the question too, sir. Yeah. Can I just add to this particular point? Yes, Sriram. Yes, please. So சுமி வந்து என்னன்னா, அதாவது இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி யுக்ரைன் 2 பார்ட். அந்த பகுதியில கிழக்கு பகுதியான யுக்ரைன் வந்து நிறைய பேர் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவா இருக்கக்கூடிய மக்கள் அங்க பல வருடங்களாக இருக்காங்க. இன்னைக்கு இல்ல, பல வருடங்களாக இருக்காங்க. அது ரஷ்யாவும் செய்த ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் வந்து ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ்ல ரஷ்யா தன்னுடைய மக்களை அங்க போய் செட்டில் ஆக வச்சிருக்காங்க ஈஸ்ட்ல. சோ ஒரு இடத்துல இந்த சுமில இருந்து நீங்க வந்து ரொமேனியா மூலமாவோ போலந்து மூலமாவோ இல்ல வந்து மற்ற நாடுகள் மூலமாவோ திரும்பி கொண்டு வர முடியாது. இவர்கள் ஒரு 800 பேர் அங்க சிக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு காலையில சீஸ்ஃபயர் வரும்னு சொன்னாங்க. அதுதான் சொன்ன இந்த ஹியூமானிட்டேரியன் காரிடர்னு. அதுக்கு ரஷ்யா ரெடியா இருந்தாங்க. அதுல யுக்ரைன் கொஞ்சம் ரெடியா இல்ல. அது யுக்ரைனும் ரெடியா இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு நடந்திருக்கும். ஓகே, அது நடந்துரும், இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள நடந்துரும். ஏன்னா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு சாயங்காலம் தான் அங்க டைம். நடந்துரும். அதுக்காகத்தான் 130 பஸ் வந்து ரெடியா வச்சிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யா. அங்க ரஷ்யா போர்ட்ல இருந்து, அந்த ரஷ்யாவுடைய ஏர்போர்ட்ல இருந்து, ஏர்பேஸ்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி, சாய் கிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஈஸ்ட்ல அந்த அளவுக்கு சிவிலியன் அட்டாக் நடக்காது. ஏன்னா ஈஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே சிம்பத்தைசர் ஆஃப் ரஷ்யா தான். அவருடைய ஓல் ஐடியாவே 2ஆ பிரிக்கணும். ஒரே ஒரு வார்த்தைங்க, யுக்ரைன் வந்து நாட்டோல நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த வார் முடிஞ்சிடும். ஓகே, அவர் ஒரு ஜோக்கர் வந்து அவர் வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து அவருடைய பவர் என்னன்னு தெரியாம அவர் கையில இருக்கிறது என்னமோ துருப்பு சீட்டு வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி அவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருக்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல. செல்லா கார்டை வச்சுக்கிட்டு நான் தான் ஜெயிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் சாரி, கேள்வியை தாண்டி நான் போயிட்டு இருக்கேன். ரஷ்யா நினைச்சா யுக்ரைனை 2 நாள்ல பினிஷ் பண்ண முடியும். அது கிடையாது ரஷ்யாவினுடைய எண்ணம், அது கிடையாது ரஷ்யாவினுடைய நோக்கம். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் ஒரே நாடா இருந்தவங்க இல்ல. நம்ம இப்ப பாகிஸ்தான் மக்கள் நமக்கு எதிரி கிடையாது. பாகிஸ்தான்ல இருக்கிற தீவிரவாதி தான் நமக்கு எதிரி. அதே மாதிரி யுக்ரைன் மக்கள் ரஷ்யாவுக்கு எதிரி கிடையாது, எல்லாம் பிரதர்ஸ் தான். ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய சில நிலைப்பாடுகள், சில விஷயங்கள் இவர்களுக்கு பிடிக்கல. சோ அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்து, அதுக்கு தான் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு கார்டா மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. கண்டிப்பாக மூவ் பண்ணிடுவார். ரொம்ப நன்றி. நம்ம நண்பர் சாய் சொன்னதுல 2 முக்கியமான கருத்துகள். ஒண்ணு வந்து அவர் என்ன சொன்னாரு, இந்த யுஎஸ்னுடைய சூப்பர் போலீஸ் மாதிரி அல்லது பிக் பிரதர் மாதிரி அவங்க இது வரைக்கும் நடந்துட்டு வந்ததுங்கிறது தோத்துட்டது தெரியுது அப்படின்னு மிக சரியான உண்மை. அதை விட இன்னும் கூட போய் சில எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு சொல்றாங்க, அந்த ஒயிட் சூப்பர்மிசிஸ்ட் ஐடியா இதுதான் உலகத்தை கடந்த 100, 150, 200 வருஷமா நடத்திட்டு வந்தது. அது தோத்து போயிருக்குதுங்கிறது தான் உண்மை. நமக்கெல்லாம் தெரியும், கடந்த 20 வருஷத்துக்கு மேலாக 25, 30 வருஷம் சொல்லலாம். அப்போ அவர்களுடைய பொருளாதார கோட்பாடுகள் அழிஞ்சிட்டு வருது. கம்யூனிசம், கேபிட்டலிசம், வெஸ்டர்ன் கேபிட்டலிசம் இல்லை, அவங்களுடைய அப்ரோச்சஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாமே போயிட்டு வருது. அதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஓரியன்டேஷன்ல அவங்க கட்டமைத்த தியரிகள் எல்லாமே போயிட்டு வருது. அதனுடைய ஒரு நீட்சியா தான் இது இருக்குது. இதுல இன்னொரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஐநா சபை அப்படிங்கிறது இப்ப எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்குது. அவங்களால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. அவங்க வந்து அமெரிக்கா மாதிரி சில நாடுகளினுடைய கைப்பாவையா இருந்துட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிறது பட்ட வெளிச்சமா இருக்குது. எப்படி உலக வங்கி, IMF வந்து கடந்த 20 வருஷத்துல, குறிப்பா 2008 குளோபல் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்க்கு அப்புறம் மதிப்பிழந்து இப்ப ஆல்மோஸ்ட் செல்லா காசுங்கிற நிலைமைக்கே போயிருக்குதோ, அதே மாதிரி நிலைமையை ஐநாவும் வந்திருக்குது. ஏன்னா ஐநாங்கிறது அனைவருக்கும் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கறதாக இருக்கணும். ஆனா அமெரிக்கா போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் சில பேர் தங்களுடைய நலனுக்காக நடத்தக்கூடியதாக
இருக்கக்கூடாதுங்கிறத உண்மையை வெளிப்படுத்தி இருக்குது. ரெண்டாவது சாய் சொன்ன ஒரு நல்ல கருத்து, இந்தியாவினுடைய நம்பிக்கை, இந்தியன் கான்பிடன்ஸ்ங்கிறது இன்னைக்கு இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் தெரிய வருகிறது. இப்போ இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லாக இருந்து வந்த நாட்டோ உக்ரைன் நாட்டோவுக்கு சேர விரும்புனதுனாலதான் நம்ம நண்பர் ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி பிரச்சனை. இப்போ கூட இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை முடிச்சுது. ஆனா அவர்களுக்கு வெளிப்படையாக ஆதரவு கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்குது. ஆனால் அதே சமயத்துல இந்தியா சீனாவுங்கிற மிகப்பெரிய எதிரி பக்கத்துல வச்சுட்டு, இந்த பாகிஸ்தான்ங்கிற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஸ்டேட் பக்கத்துல வச்சுட்டு நாம உலகத்துல கான்பிடென்டா வெகு நம்பிக்கையாக நடந்து வர்றோம்ங்கிறது நம்ம மோடி அவர்களினுடைய ஆளுமையின் கீழே தான் நடக்குதுங்கிறது. இதுல இன்னும் ஒரு கருத்து, ரெண்டு நண்பர்கள் பேசும்போது நான் கேள்விப்பட்ட இந்த உக்ரைனுடைய எண்ணம் கிழக்கு இரண்டாக பிரிப்பது. ஆனா கிழக்கில் இருக்கிற முக்கியமான நகரமான அந்த கார்கிவ்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை இந்தியர்களும் வெளியேற்றப்பட்டு விட்டார்கள் என்று அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது. ஆகவே பிரச்சனை இப்ப இந்த சுமி உள்ளிட்ட ஓரிரு நகரங்கள்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கார்கிவ்ல இருந்து எல்லாருமே வெளியேறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜெகன், இப்ப நம்ம நண்பர்கள் கேள்வி இருந்ததுன்னா ரெண்டு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம கேட்கலாங்க ஜெகன். Yes sir, yes sir. Fantastic session. Thanks to all of you. For years during Congress rule, foreign affairs meant only visiting foreign banks for the politicians, nothing more, to stash their black money and retrieve it and change the signatory powers and things like that. Forget rescuing people. I remember in 2012 there was a flood in Uttarakhand and it was a very devastating flood. I remember the rescue vehicles, the materials that were to carry the rescue materials to Uttarakhand were stationed, I think, in Janpath. They waited for the mother and son. I think they went abroad for some reason. And then the vehicles had to be the relief material had to wait for the mother and son to come and then be flagged off. And then after that, what happened? Typical UPA style, the vehicles had a breakdown 4 or 5 hours down the line. End of the day, it was the RSS brothers who went and rescued the people and did the needful. So that is the level of incompetence, because JVC Sriram ji rightly pointed out, public memory is short. We need to recall 10 years back, this was the state of affairs. Today we have come so far, and we are just like Sriram ji, Professor ji, Sai Krishna ji pointed out, we are able to stop a war, pause a war, and then rescue our people. Really, Narendra Modi ji has taken India head and shoulders above, and I'd like, from India first, we should start a trend, India only, #India only. Because today the real superpower, as Sai Krishna ji pointed out, America has really slipped. It's lost the will to fight, will to be the superpower, and India has emerged. Leaders emerge and countries emerge as leaders. This is our moment. I have one question which I found it to be very interesting. Sorry to have interrupted you. Yes, please. About Atmanirbhar Bharat. Somebody is asking me, can you explain Atmanirbhar Bharat in a simplest term possible? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லிடுறேன், தமிழ்லயும் சொல்லிடுறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், அதாவது ஆத்மநிர்பர் பாரத்ங்கிறது இன்னைக்கு பிறந்த ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. ஆத்மநிர்பர்னா சுயசார்பு, நம்மளுடைய செல்ஃப் ரிலையன்ட். We are self-sufficient in taking care of our own things. இது Swadeshi movement. It started off with Swadeshi movement, but it was not carried in a big way. Then there was a campaign called definitely professor would be knowing, எல்லா பஸ்லயும் எழுதுவான் Be Indian, Buy Indian. ஆனா அதை ஒரு கேம்பெயின் ஸ்லோகன்ல இருந்து அதை ஒரு ஆக்ஷனா எடுத்துன்னு போக முடியாத காரணமாயி நம்மளுடைய நாட்டுல இருக்க தயார் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள், நான் பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் சொல்ல, பண்ரொட்டிக்கு பொம்மை ஃபேமஸ், காசிக்கு பட்டாசு, பேப்பருக்கு இந்த ஊர் ஃபேமஸ், அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஃபேமஸா இருந்தது. அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம சைனா கிட்ட வாங்க வேண்டிய நிலைமை 1985 அப்புறம் ஆரம்பிச்சது. இன்றைக்கு நிறைய பேர் எதிர்கட்சியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, சைனாவோட வளர்ச்சியை பாரு, இந்தியாவுடைய வளர்ச்சியை பாரு. அண்ணா, அப்பெல்லாம் நீங்க தான் ஆட்சியில இருந்தீங்க.
நீங்க ஆட்சியில இருக்கும் போதுதான் ஒரு தீப்பொட்டி வாங்கணும்னா கூட சைனா கிட்ட போக வேண்டியது. சைனா கிட்ட இருந்து பட்டாசு வாங்கினோம் வேண்டிய கடமையில இருந்தோம் நம்ம. ஆனா இன்றைக்கு ஆத்ம நிர்பர் பாரத்னா என்ன, அடி மட்டத்துல இருந்து நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வரைக்கும் எல்லாமே தயாரிக்கிறோம். நமக்கு நாமே அப்படின்னு சும்மா சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச அது நினைக்கிறேன் 2016 ஒருத்தர் நமக்கு நாமேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவர் நமக்கு குடும்பமேன்னு தான் சொல்லுவார், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்பப்ப நம்ம அரசியலும் பேசி ஆகணும் இருக்கும்போது. ஓகே, நம்மளுடைய காலில் நம்ம சுயமா நிக்கணும். அதற்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டம். இதுல என்ன பண்றது, சின்ன சின்ன விஷயங்கள், பொம்மை, ஹேண்டிகிராஃப்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா டாய் பிசினஸ் 2019 கோவிடுக்கு முன்னாடி பேச ஆரம்பிச்சு. டாய் பிசினஸ், டாய் எதுக்கு, பொம்மை எதுக்கு நீ சைனால இருந்து வாங்கிட்டு வர, நமக்கு தெரியாத பண்றதுக்கு. அது 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 ஒரு பீக்குக்கு போகும்போது தடுப்பூசிகள், நம்ம தடுப்பூசிகள் தான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் தான். நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படக்கூடிய தடுப்பூசிகளை நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு கொடுத்து நம்ம காப்பாற்றுவோம். அது ஆத்ம நிர்பர் பாரத். இப்ப என்னன்னா 65%, 65% டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வெளியூர் நாட்டுல போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நாமளே நமக்கு வாங்கி நம்ம தயாரிப்போம் அப்படின்னு சொல்றது ஆத்ம நிர்பர் பாரத். சின்ன மக்கு பக்கெட்ல இருந்து ஒரு படை விமானம் வரைக்கும் நம்மளே செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத். அதுக்கு நம்ம இந்த குவாட் எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஏன்னா ஒரு 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 நாடு நமக்கு டெக்னாலஜி கொடுப்பாங்க, ஒரு நாள் நமக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய இந்த ரிசர்ச் கொடுப்பாங்க, நம்ம கிட்ட வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் இருக்கும். ஜப்பான் வந்து சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. ஆஸ்திரேலியா வந்து சப்ளை செயின் பார்த்துப்பாங்க. ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா உலக அளவுக்கு சப்ளை செயினுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. ஸோ ஆஸ்திரேலியாவோட சப்ளை செயின், யூஎஸ்னுடைய ஃபண்டிங் அண்ட் ஜப்பானுடைய டெக்னாலஜி, இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுடைய ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தா நம்ம வந்து பண்ண போறோம். உலகத்துக்கே இந்தியாவிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். மேட் இன் இந்தியா ஃபார் த வேர்ல்ட். மேட் இன் இந்தியா ஃபார் இந்தியாங்கிறதா முதல்ல வந்தார். மேட் இன் இந்தியா ஃபார் வேர்ல்ட். அதுக்கு நான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். அதாவது இது வந்து ஒரு நரேந்திர மோடியினுடைய தொலைநோக்கு பார்வை. அதே சமயத்துல 2015 நரேந்திர மோடி அவர்களோட தேவேந்திர பட்னவிஸும் போறாரு அமெரிக்காக்கு. அப்போ வந்து ஜீப்புங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜீப் கார் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு அவங்க சொல்றாங்க நான் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. உடனே அவர் சொல்றாரு பூனேல ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ரெடியா இருக்கு, நீங்க வரதா இருந்தா சொல்லுங்க, நீங்க வந்து இம்மீடியட்டா உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுக்குறேன், எல்லாம் கிளியரன்ஸும் பண்ணி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஜீப் கார் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது, மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது, BMW இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது, ஆடி இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது. ஓகே, இது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? இது இன்றைக்கு நம்ம டெக்னாலஜி அங்கேருந்து வாங்கி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். விரைவில் டெக்னாலஜியும் இங்கேயே வர ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இது முக்கியமான விஷயம்ங்கிறதுனால உங்ககிட்ட வந்து இது சொல்ல வேண்டிய கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதனால இந்த கேள்வியை பார்த்தேன், அருமையான கேள்வி, அதுக்காக நல்ல கருத்து நீங்க சொன்னது. அதாவது இந்தியாவினுடைய நம்ம தேசத்தினுடைய வரலாற்றை தெரிஞ்சவங்க யாருமே ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிறது நம்முடையது, நாம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷமா நடைமுறைப்படுத்திட்டு வந்ததுங்கிறது தெரியும். ஆனா துரதிர்ஷ்டவசமா நம்மை சுதந்திரத்திற்கு பின்னால நம்மை ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்கள் மேற்கத்திய அந்த அணுகுமுறைகளை நம்பினதுனாலதான் பிரச்சனை. இன்னைக்கும் கூட நம்ம நாட்டுல 48% மக்கள், உலகத்திலேயே அதிகம் 48% மக்கள் சுய தொழில் செய்யறவங்க, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு கேட்டகரி. அமெரிக்காவில் 6%, ஐரோப்பிய நாடுகள்ல 10-11 அதுக்குள்ளதான் இருக்கு. பெரும்பாலான நாடு சிங்கிள் டிஜிட். ஏன்னா நம்ம நாடு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதே விதுர நீதியில சொல்லுவாங்க, செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் இன் லைஃப் அப்படின்னு. நம்ம சுய தொழில்கள்னால உருவான நாடு. இந்தியா இஸ் த மோஸ்ட் வைப்ரண்ட் என்டர்பிரனோரியல் கண்ட்ரி. ஆனா இதெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. ஒரு நமக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த திட்டக்குழுங்கிறது 1950 நேரு அமைச்ச போதே அது ஸ்டாலின் கொடுங்கோலன், உலகத்துல அதிகமான மக்களை 3 கோடி பேரை கொன்ன ஆளு. அவர் ரஷ்யாவில் என்ன அமைப்பு கொண்டு வந்தாரோ அதை காப்பி அடிச்சுட்டு வந்து இங்க கொண்டு வந்தாரு. அதனாலதான் 2010-11 நினைக்கிறேன், ஜெயலலிதா அம்மா அந்த திட்டக்குழு கூட்ட டெல்லியில போய் பேசும்போது, அப்ப மான்டெக்ஸுக்கு அலுவாலியா துணை தலைவரா இருந்தாரு. அவரு அம்மா 5 நிமிஷம் பேசின உடனே பெல் அடிச்சிடுவாங்க. அவர் சொல்லுவாரு, நான் 7.5 கோடி மக்களினுடைய பிரதிநிதி, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கூட்டம் போடுறீங்க, நீங்க வந்து இப்படி 5 நிமிஷம் கொடுத்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
தொடர்ந்து பேசுவாங்க. மறுபடியும் 2 நிமிஷம் கழிச்சு அவர் பெல் அடிப்பாரு, அம்மா வெளியில வந்துருவாங்க. நீங்க மீட்டிங்கை 2 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க, 3 நாள் பண்ணுங்க, வருஷம் 2 தடவை வைங்க. இப்படி பண்ண நீங்க எங்க தமிழ் மக்களை இன்சல்ட் பண்றீங்க வெளியில வந்து பேட்டி கொடுப்பாங்க. நமக்கெல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு அது ஞாபகம் இருக்கலாம். நம்ம பிரதமர் வந்த உடனே அவருடைய முதல் சுதந்திர தின உரை 2014 அவர் சொன்ன அறிவிப்புகள்ல மிக முக்கியமானது இந்த திட்டக்குழுவை மாற்றி அமைப்பண்ணு. இப்போ 2015 ஜனவரியில திட்டக்குழு மாற்றி அமைப்பதற்காக கேபினெட் ரெசல்யூஷன் போட்டிருக்காரு. தயவு செஞ்சு நாம எல்லாம் படிக்கணும். அதுல தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது, இது பாரதிய அடிப்படைகளினுடைய அடிப்படையை சார்ந்து இனிமேல் கொள்கை வகுக்கப்படும். இதுல எதுவுமே காப்பி அடிக்கக்கூடிய முறை இருக்காதுங்கிறது. அதுதான் தொடர்ந்து இப்போது நடைமுறை பெற்றப்படுகிறது. என்ன ஒரு நாட்டுல திடீர்னு ஒவ்வொன்றையும் மாற்ற முடியாது, தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனக்கு தெரியும் கோயம்புத்தூர்ல என்டர்பிரினர்ஸ் மிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள். இந்த கடந்த 10-15 வருஷமா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, எங்களுக்கு எப்படியாவது இந்த பாதுகாப்புத்துறை டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில ஆர்டர் பிடிச்சி கொடுத்தாங்கன்னா நாங்க சப்ளை பண்ணுவோம்னு. நம்ம பிரதமர் வந்த பின்னால 2 டிஃபென்ஸ் காரிடார் அறிவிச்சாரு. ஒன்னு உத்தரப்பிரதேசம், இன்னொன்னு தமிழ்நாடு. அதுல கோவை, சேலம், ஒசூர், திருச்சி, சென்னை நகரங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2 மாசத்துக்கு முன்னால மத்திய அரசினுடைய துறைகள் கூட முதல் MOU ஒப்பந்தம் போடப்பட்டாகிவிட்டது. ஆகவே ஸ்ரீராம் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய மக்கள் இயற்கையிலேயே திறமை வாய்ந்து எல்லாத்தையும் செய்யக்கூடியவர்கள். அந்த சூழ்நிலை மறுக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அதை பிரதமர் கொடுத்திருக்கிறார். கண்டிப்பாக நம்ம நாடு வந்து ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தாக ஆகும். ஆத்ம நிர்பர் பாரத்தாக ஆகுவதற்கு முழு தகுதியும் பெற்ற நாடு நம்முடைய நாடு. என்ன உலகத்துல 1/6 பகுதி மக்களை கொண்ட தேசம் நம்முடைய தேசம். நமக்கு தொழிலாகட்டும், விவசாயமாகட்டும், தொழில்நுட்பமாகட்டும் பெரும் பாரம்பரியம் இருக்கிறது. அதெல்லாம் நிராகரிக்கப்பட்டு வந்ததுனாலதான் நாம வந்து பின்தங்கிட்டோம். அதை மாற்றி இப்போது புதிய சூழ்நிலையை பிரதமர் உருவாக்கி வருகிறார். ஆகவே அந்த சுயசார்பு பொருளாதாரம் என்பது நமக்கு முற்றிலும் பொருத்தமானது, அவசியம். இதன் மூலம் நாடு அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும். ஜெகன், நண்பர்களை நீங்க கேட்கலாம். Yes sir, yes sir, very nice sir. Friends, any questions you can ask participants. Which is the nearest border? Sai Krishna ji has answered. Medical seats are business seats specific. Which why should team creating only conflicts? Sir, most of which we have answered, sir. Most of which we have answered, and Krishna ji and Sriram ji and yourself, you have answered it through the. Thank you. நாம ஏதாவது ஃபைனல் ரிமார்க்ஸ் 2 நண்பர்களை சொல்றாங்கன்னா கேட்கலாங்க. Yes, yes. They want to make some final remarks. Sir, I want to just add 2 lines on the Atmanirbhar Bharat. What, yes, please. As already elaborated. Sir, if you see the reason why we have Atmanirbhar Bharat right now instead of the first 3-4 years, what happened, that time they did not put it. Now the reason is now the environment is ready. Our fiscal system, the reforms which were delayed for a long time, all of them have been done. They are set. Now is the time where the Western world is looking outside China. Now it achieves, and Western world is more looking towards technology transfer. One part. Second part, now India has a challenge of providing jobs to their own children. Now our own children, they are competent and they can create jobs. Now government is doing everything it can under Startup India, making cheap level availability of credit, encouraging with awards, recognition, events. So now is the time where I think our children can take it forward and win the world. This is why I think Atmanirbhar Bharat makes sense now. And I think we should encourage everyone to start thinking as a job creator rather than a job seeker. Yes. That's the 2 lines, sir. You are very right. Great. So, என்னுடைய கடைசி ரிமார்க்னா, ஐ திங்க் மாணவர்களும் இந்தியர்களும் யுக்ரைன்ல இருந்து இந்த அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே 10 நாள் கூட ஆகாது வந்த பிறகு ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஸ்டேட்ஸ்மேன்னா திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒருவரால் தான் இந்த போரை டீஎஸ்கலேட் பண்ணா அதை வந்து பிரச்சனையை நிறுத்தி
பேச்சுவார்த்தைக்கு கொண்டு வரதுக்கு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அவர்களுடைய சுய இது இருக்கு, செல்ஃபிஷ் மோட்டிவ் இருக்கு. அமெரிக்காவுக்கு ரஷ்யாவை இது பண்ணணும்னு இருக்கு, எப்படியாவது ரஷ்யாக்குள்ள நோண்டணும்னு இருக்கு, பிரிட்டிஷ்க்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கு, நாட்டோக்கு இன்னொரு கண்ட்ரி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு ஒரு ஆசை இருக்கு, ரஷ்யாவுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்புக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, சைனாக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சைனாவும் இன்னைக்கு வந்து அவர்களுடைய நிலைமை ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நிலைமையோட இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு இல்லை. அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது இந்தியா ஒண்ணுதான், ஒரு உலகத்துக்கு அமைதி வேணும், பொருளாதாரத்திலிருந்து மேம்படணும், எங்களுக்கு எந்த விதமான செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை, அதாவது எங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உலகத்தினுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் திரு நரேந்திர மோடியா தான் இருப்பாரு. 2014 முதல் முறை அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் பொழுது பிரதமரான அப்புறம் போகும்போது பல செனட்டர்கள் அண்ட் காங்கிரஸ்மென் சொல்லுவாங்க, இவர் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் குளோபல் லீடரா, நம்பர் 1 லீடரா வரும் 10 ஆண்டுகள்ல நம்ம பார்க்க போறோம்னு. அந்த தருணம் வந்து விட்டது. மிஸ்டர் மோடி இஸ் கோயிங் டு சீஸ் த மொமெண்ட் இன் த கமிங் 10 days. ஜெய் ஹிந்த், வாழ்க தமிழகம், வாழ்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி, ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது ஸ்ரீராம் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு வரலாற்று பூர்வமான தருணம். கடந்த 200 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தேசத்தை, இந்த மண்ணை முழுமையாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் வந்திருக்கிறார். நம்முடைய பாரம்பரிய பண்பாட்டினுடைய அடிப்படையில உலகத்தையே ஒரே குடும்பமாக கருதி அதே சமயத்தில் நம்முடைய தேசத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் திரு நரேந்திர மோடி நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். இதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய மதிப்பு மட்டுமல்லாமல் செல்வாக்கு உலக அரங்கில் உயரும். அது நமது நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, உலகத்துக்கே அமைதியை கொடுக்கும் என்று நாம் நம்பலாம். 2 நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். நண்பர் ஜெகநாதர் அவர்கள் இதை முடித்து வைப்பார். Thank you so much, sir. Thank you, all of you, participants, and all who will be watching this on YouTube tomorrow morning onwards. It's been a really wonderful, eye-opening session. Very pertinent points placed by Professor Ji, Sriram Ji, Sai Krishna Ji. Very, very insightful. And truly, it is India's movement now. In fact, starting from COVID wave itself, the vaccine development, the deployment of vaccine, administration of vaccine, and now almost we have completed, I think 180 crore vaccines, as Sriram Ji pointed out. In fact, people have had their 3rd dose also, some of them, most eligible ones that they've had. So that was one movement, and this is the other movement where India is becoming the showstopper for the world. And I think we have to keep the momentum going, and a nationalist government is at power. After several centuries, we have had Narendra Modi ji at the helm, and this should continue. And we hope Yogi ji comes back in Uttar Pradesh with a big mandate, and India marches on quite well. Thank you, sirs. Nandri. Thank you, friends. Thank you. Honor to have shared dais with you, sir. Thank you. We will meet sometime. Thank you very much. Thank you.